flight survived, incredibly. The newspaper Hindustan Times quotes the man as a British national, saying he heard a loud noise 30 seconds after takeoff. At least 290 people have died, according to Reuters. The Boeing 787 Dreamliner was bound for London when it went down in a residential area near the Ahmedabad airport. We want to warn you, the video you're about to see, you may find disturbing. You can see the plane struggling to stay airborne, then descending, then disappearing behind buildings and bursting into a fireball. Authorities say the plane hit a doctor's hostel as it went down. About 50 to 60 students were there. Were taken to hospital, and that's according to the All India Medical Association. Teams from both the US and the UK. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የምትከታተሉ ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ነው። ካሳሁን ይልማ ነኝ። የህንድ አውሮፕላን በዛሬው ዕለት ተከስክሶ 294 ሰዎች መሞታቸው እስካሁን ተረጋግጧል። ዛሬ ማለዳ ላይ ባሰራጨሁት ዜና ወደ 242 ሰዎች ተሳፋሪና አብራሪ እንዲሁም የበረራ አስተናጋጆች ከነሱ በተጨማሪ 5 የሜዲካል ስኩል ተማሪዎች አውሮፕላኑ የተከሰከሰበት መሞታቸውን መዘገባችን ይታወሳል ማለዳ ላይ። አሁን ግን ቁጥሩ 294 ደርሷል። የዚህ አውሮፕላን አደጋ ምክንያት መንስኤው እስካሁን አልታወቀም። ካፒቴኑ ከ8200 ሰዓታት በላይ የበረራ ልምድ ያለው ነው። ካፒቴን ሰሚት ሳብራዋል ገና አውሮፕላኑ እንደተነሳ የአየር ላይ እንዳለ በረራ ማከሉ ወደ ላይ ከፍ ማለት እንዳልቻለ ሜይዴይ ኖትረስ ሉዚንግ ፓወር unable to lift ያለ ነበር። እንግዲህ ኤሌክትሪክ ይሁን የምን ይሁን አይታወቅም። ፓወር አጥቷል። አውሮፕላኑ ወደ ላይ መሄድ አልቻለም። ያኔ ነው የአካባቢው ላይ የሚገኘው እንግዲህ አህመዳባድ የሚባለው ከተማ በጣም ብዙ ሰው የሚኖርበት ያው ህንድ ከ1.4 ቢሊየን በላይ ህዝብ እንዳላት ይታወቃል። አህመዳባድ የሚባለው የጉጅራት ከተማ 5 ሚሊየን ህዝብ ያለበት ከተማ ነው። እዛው የመኖሪያ ሰፈር ውስጥ ከአንድ ህንጻ ጋር ነው ሂዶ እዛ ላይ ነው የተከሰከሰው። ህንጻ ውስጥ ነው የገባው። እዛ እሳት ፈጥሯል፣ ጋይቷል፣ ሞተሩ አውሮፕላኑ ጭሷል። የአካባቢው ሰው ወዲያው ተረባርቦ ሰዎችን ወደ ሆስፒታል ወስዷል። ይህ አደጋ የደረሰበት ኮሌጅ ነው፣ የህክምና መማሪያ ኮሌጅ ነው። እዛ የዶክተር መኖሪያ ወይም ቦታ የነበረ ቦታ ላይ ነው። ከ50 በላይ ሰው አውሮፕላኑ ተከስክሶ እዛም ሞተዋል። የዚህ በረራ ታምር አንድ ሰው ከዚህ በረራ ላይ መትረፉ ነው። ጠዋት ላይ ሁሉም አልቋል የሚል ነበር። ይህ በቆይታ ሆስፒታሉ የተቀበላቸው አስክሬኖች ተቆጥረው የአካባቢው ፖሊስ እንዳስታወቀው ቀደም ሲል የተመለከታችሁት ሰው በሚገርም ሁኔታ ሊተርፍ ይችላል። በዝርዝር ይህንን እመለከታለሁ። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ መጠይቀው ካሳሁን ይልማ ነኝ። ዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክን ሰብስክራይብ አድርጉ። ተመልሼ እመጣለሁ። ቆይታችሁ ከዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር ይሁን። ድጋሚ የማያገኙት እድል የ40% ታላቅ ቅናሽ ሳር ቤት አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት በካሬ 64200 ብር ብቻ። ባለ 1 መኝታ ከ4.8 ሚሊዮን ብር ጀምሮ፣ ባለ 2 መኝታ ከ5.9 ሚሊዮን ብር ጀምሮ፣ ባለ 3 መኝታ ከ8.4 ሚሊዮን ብር ጀምሮ በ2 ዓመት ከ6 ወር ቤቶን ይረከባሉ። አፍሪካ ህብረትና አውሮፓ ህብረት አጠገብ ትላልቅ ኤምባሲዎች በሚገኙበት ስፍራ ለመኖሪያም ለኢንቨስትመንትም ተመራጭ ቦታ የምንዋዋለው በኢትዮጵያ ብር ብቻ ስለሆነ ምንም አይነት የዋጋ ግሽበት አያሳስቦት። ይህ ዋጋ ለ10 ቀን ብቻ የሚቆይ ስለሆነ በ40% ታላቅ ቅናሽ አሁኑኑ ቤቶን ይግዙ። ለበለጠ መረጃ በ0979 44 00 44 ወይም በ0939 44 00 44 ይደውሉ። The man is a British national, saying he heard a loud noise 30 seconds after takeoff. At least 290 people have died, according to Reuters. The Boeing 787 Dreamliner was bound for London when it went down in a residential area near the Ahmedabad airport. We want to warn you, the video you're about to see, you may find disturbing. You can see the plane struggling to stay airborne, then descending, then disappearing behind buildings and bursting into a fireball.
Authorities say the plane hit a doctor's hostel as it went down. About 50 to 60 students were there. Were taken to hospital, and that's according to the All India Medical Association. Teams from both the US and the UK have been deployed to India to assist with the crash investigation. Salma Abdulaziz is following the latest developments for us from London, and our hearts go out to anyone affected by this. But there is a moment of apparent joy that came out of it as well. Well, I think that when we saw those initial images, of course, Max, of the scorched earth, of portions of the plane lodged in a building, of the huge fires, we thought it would only be a miracle if someone survived. And now that miracle seems to have happened. One man, passenger seat 11A. ይሄ አውሮፕላን እንደተነሳ አየር ላይ መቆየት አልቻለም ወደ ታች መዘቅዘቅ ጀመረ ወዲያው ነው ህንጻ ላይ የወደቀው እዛ 294 ሰዎች አጠቃላይ ሞተዋል አደጋው በደረሰበት ወቅት ጋዜጠኛው እንደምትለው አንድም ሰው ታምር ካልሆነ በስተቀር ከዚህ ሊተርፍ አይችልም የሚል ነበር ያ ታምር ተከስቷል እንግዲህ የእግዚአብሔር ታምር ነው ማለት ነው ይሄ ሰው አሁንም በሆስፒታል ይገኛል በሚገርም ሁኔታ ከዚህ ውስጥ ተርፏል ከቦይንግ 787-8 አውሮፕላን ወደ 4000 ጫማ ያህል ነበር ወደ ላይ ተነስቶ የነበረው 242 ሰዎች የነበሩበት የአውሮፕላን 241 እስካሁን መሞታቸው ሲታወቅ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ሰው ሊተርፍ ይችላል ማለት ነው በሚገርም ሁኔታ የዚህ ሰው መትረፍ አሁን የብዙ ዜና ማሰራጫዎችን ሽፋን እያገኘ ነው ፓይለቱ ካፕቴን ሰሜት ሰብራዋል እሱ ህይወቱ አልፏል እዛው ላይ ሌላ ኦፊሰር ክሊቭ ካንደር የሚባል ከሙምባይ እዛው ላይ መሞቱ ታውቋል አካባቢው ላይ የጋየበት አካባቢ የተለያዩ ሻንጣው አውሮፕላን ውስጥ የነበሩ ንብረቶች ይታያሉ እሳት ሁሉ ፈጥሯል ከዚህ ከጋየ አውሮፕላን ውስጥ ይሄ ሰው እንዴት እንደተረፈ ለብዙዎች እንቆቅልሽ ሆኗል እውነቱን ለመናገር ቪስዋ ኩማር ራሜሽ እንግሊዛዊ ነው በዜግነት ያው የህንድ እንግሊዛዊ ማለት ነው ቤተሰቦቹና የአካባቢው ሰው ሌሲስተር የተባለ ከተማ እንግሊዝ ሀገር ውስጥ አካባቢው ላይ ተሰብስበው ይታያሉ በሚገርም ሁኔታ ይሄ ሰው አውሮፕላን ውስጥ ሆኖ ህይወቱ ሲያልፍ የአካባቢው ላይ ደግሞ የነበሩ የሕክምና ተማሪዎች ከ50 በላይ መሞታቸው በጣም የሚገርም ነው ለማመን የሚከብድ ነው ይሄ ሰው ወንድሙ እዛው አውሮፕላን ውስጥ ነበር ወንድሙ አልፏል ደስታም ነው ከፍተኛ ሀዘንም ነው በአጠቃላይ የዚህ ሰውን ሁኔታ ሰሞኑን እንግዲህ የተለያዩ ዜና አውታሮች ብዙ ሽፋን የሚሰጡት ይመስለኛል እስካሁን ያደጋው መንስኤ አልታወቀም ምክንያቱም ብዙ ነገር ማየት አለባቸው የዚህ ድሪም ላይነር አውሮፕላን ቦይንግ 787 11A ላይ የሚቀመጥ ተቀመጠው ራምሽ ህይወቱ ለመትረፍ ችሏል ቀደም ሲል እንደተመለከታችሁት ራምሽ እዚ አውሮፕላን ይሄ አውሮፕላን ጋይቶ እንደዛ ተከስክሶ ከዚህ ውስጥ ይሄ ሁሉ ንዳድ ተፈጥሮ ይሄ ሁሉ ግርግር ውስጥ የሱ ነፍስ መትረፏ ታምር ነው ራሚሽ እንደምትመለከቱት ፊቱ ቆሳስሏል በሌላ አካሉ ላይ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ በዝርዝር እስካሁን አልተነገረም ግን የሱ መትረፍ የብዙዎችን ትኩረት ስቧል እዛ ላይ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎችም እንደነበሩ ይነገራል እንግሊዛውያን ከ50 በላይ ነበሩ 169ኙ ህንዳውያን ናቸው ካናዳውያን ይገኛሉ ፖርቱጋላውያን እዛ አውሮፕላን ውስጥ ይገኙ እንደነበርና ይሄ አየር መንገድ በአደጋ የሚታወቅ እንዳልሆነ ነው የሚናገሩት ፖሊስም የተለያዩ መረጃዎች በየወቅቱ እየሰጠ ነው ህንጻው ላይ በመጋየቱ ህንጻው በጣም ተጎድቷል ንዳድ ነበረ አውሮፕላኑ ከፊሉ በተለይ ጭራው አካባቢ እና ክንፉ ህንጻ ላይ ተሰክቶ ይታያል የበረራውን ሲያበር ከነበሩት ውስጥ ራሚሽ ከተረፈበት አውሮፕላን የነበረው አብራሪ ምናልባት ምስሉን ላሳያችሁ ሞክራለሁ ወደዚህ አምጥቼው
seconds after takeoff. At least 290 people have died, according to Reuters. The Boeing 787 Dreamliner was bound for London when it went down in a residential area near the Ahmedabad airport. We want to warn you, the video you're about to see, you may find disturbing. You can see the plane struggling to stay airborne, then descending, then disappearing behind buildings and bursting into a fireball. Authorities say the plane hit a doctor's hostel as it went down. About 50 to 60 students were there. Were taken to hospital, and that's according to the All India Medical Association. Teams from both the US and the UK have been deployed to India to assist with the crash investigation. Salma Abdulaziz is following the latest developments for us from London, and our hearts go out to anyone affected by this. But there is a moment of apparent joy that came out of it as well. Well, I think that when we saw those initial images, of course, Max, of the scorched earth, of portions of the plane lodged in a building, of the huge fires, we thought it would only be a mirror, as the airline CEO had given a press conference a short time ago, Max. እንደምታዩት ህንጻ ውስጥ ተሰክቶ ጭራው ይታያል። የአውሮፕላኑን አብራሪ ምስል ለማግኘት ችያለሁ። ምናልባት እሱንም አሳያችኋለሁ። ይሄ ነው አብራሪው በሚያሳዝን ሁኔታ የደረሰበትን ሁኔታ ሲያሳውቅ ነበር ለበረራ ማዕከል ከ8200 ሰዓታት በላይ በማብረር ልምድ ያለው ነው። በጣም ብዙ ልምድ ነው። በወቅቱ ሜይዴይ ኖ ትረስት ሉዚንግ ፓወር አንኤብል ቱ ሊፍት የሚል መልእክት ሲያስተላልፍ ነበር። ካፕቴን ሰሚት ሰብራዋል ህይወቱ አልፏል። ሌላም ከሱ ጎን የነበረ ኦፊሰር ክሊቭ ከንደር ከሙምባይ እሱም እንደዚሁ እዛ አውሮፕላን ላይ ተከስክሶ ህይወቱ እንዳለፈ ተነግሯል። የሚታዩት ምስሎች ሁሉ ዘግናኝ ናቸው። ታስታውሳላችሁ ቦይንግ 737 ማክስ ኢትዮጵያ ተከስክሶ ብዙ ዜጎች ያለቁበት እንደነበረ ይታወሳል። እስካሁን ቦይንግ ተገቢውን ቅጣት ወይም ተገቢውን ተጠያቂነት እስካሁን አላገኘም። ሌላ የምትመለከቱት ምስል ይሄ ነው። የሰዎቹ እንግዲህ የሰው ልጅ ከዚህ ቦታ እዛ ደርሳለሁ ብሎ ያስባል። መማል የሚመጣውን ከሰከንድ በኋላ የሚመጣብንን ማናቅነን እግዚአብሔር ሁላችንንም በያለንበት ይጠብቅ ነው የሚባለው። ቦይንግ ማክስ እኛ ጋር በወደቀ ጊዜ ምን ያህል ድንጋጤ እንደነበረ ከዛ በፊትም ኮሞሮስ ላይ እንደዚሁ ተከስክሶ ብዙ ሰው ተርፏል። በርግጥ ውሃ ላይ ስለወደቀ ያ ቀላል ጉዳት አይደለም። የኢትዮጵያው የፈጠረው ብዙ በተለይ የመጀመሪያ የሚባል ነው በኢትዮጵያ የበረራ ታሪክ ውስጥ ከፍተኛ እንደዛ ያለ መከስከስ። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፍላይት 302 ማርች 2019 157 ሰው ነው ያለቀበት በወቅቱ እንደምናስታውሰውና በዛ አደጋ የተፈጠረው ቀውስ ቀላል አይደለም። የአውሮፕላኑ ይሄ የህንድ አውሮፕላኑ ከቦይንግ ጋር የተያዘ መሆኑ ያንን የኢትዮጵያ በረራ እንድናስታውስ ያስገድደናል። 157 ሰው ነው ኦን ቦርድ ያለቀው ቦይንግ 737 ማክስ ኤርክራፍት። ብዙ የበረራ ችግር እንዳለበት እንደውም ግራውንድ ተደርጎ ነበር በወቅቱ። ከዛ በኋላ እንደዛ አይነት አውሮፕላኖች ከማርች 2019 እስከ ዲሴምበር ለአንድ አመት ያህል የአውሮፕላን እንዳይበር ተደርጎ ነበር። ችግሮች አሉበት ተብሎ ያ ሬፑቴሽኑ ላይ ቦይንግ ላይ ስሙን በጣም ያጠለሸ እና እስካሁንም ሌጋል ሴትልመንት ለመክፈል ኢን ቢሊየንስ ተስማምተዋል። ሌላው ደግሞ አዲስ በ2024 የመጣ አለ የአላስካ አየር መንገድ 737 ማክስ 9 በሩ ከአየር ላይ እንዳለ ተገንጥሎ መውደቁ ሌላ እንደገና ጣጣ ቦይንግ ላይ
አምጥቷል ይሄው ማክስ ነው የኢትዮጵያው 737 ማክስ ነው ይሄኛውም 737 ማክስ 9 ነው በዚህ ምክንያት በኢትዮጵያው ብዙ ትችትና ተጠያቂነት ሲመጣበት እንደገና የዛሬ አመት አካባቢ ከአንድ አመት በፊት ጃንዋሪ 24 ውስጥ የአላስካ አየር መንገድ በበረራ ላይ እንዳለ በሩ ተገንጥሎ ሞደቁ ብዙ ጥያቄ አስነስቷል የአውሮፕላን አምራቹ ላይ የህንዱ አውሮፕላን ትልቁ እንግዲህ ዜና የዚህ ሰው መትረፍ ነው ራሜሽ ተርፏል ሌሎቹ ሞተዋል እንግዲህ ሁሉንም ቤተሰቦቻቸው መጽናናት ይስጥ ሁላችንንም እግዚአብሔር ይጠብቅላለው በተለየ ተጨማሪ መረጃ መጣለው በተለይ ጁን አሁን ቅዳሜ 14 ከፍተኛ ተቃውሞ ከ1500 በላይ ተቃውሞ በመላው አሜሪካ ይካሄዳል በዛን ቀን የትራምፕ ልደት ነው ይሄንን አስታኮ የተነሱ ጥያቄዎች አሉ በየቦታው ናሽናል ጋርድ ይበተናል ተብሏል እኔ ያለውበት ከተማ ኦስቲን እንዲሁም ሳን አንቶኒዮ ዳላስ የቴክሳስ ግዛት ሀገረ ገዢ ግሬግ አበት ናሽናል ጋርድ ወይም ብሔራዊ ዘቡን እንዲሰማራና በተጠንቀቅ እንዲቆም አድርገዋል እሱን የተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ይዤ መጣለው ካሳሁን ይልማ ነኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ 5126774634 ስልክ ቁጥር ቴሌግራም አለው አስተያየት በድምጽና በመልእክት የምትሰጡበት ነው አስፈላጊ ጉዳይ ካለ መልሼ ለመደወል ሞክራለሁ 6462263147 ካሻፕና ዜኖ ሚዲያውን ለመርዳት የምትፈልጉ ትናንት እንደውም በሌላ ቀናት የረዱንን ሰዎች ስም እየጠቀስኩ ነው አንዳንድ ሰዎች በቀኝ የሰጠውን ግራ ይላል ባክስም አትጥቀስ የሚል መልእክት ደርሶኛል በትናንትናው ዕለት የለገሰውን ሰው ለማመስገን ጠቅሼ ማለት ነው ተመልሼ እመጣለሁ ደህና ሁኑልኝ